Yes, dear students, welcome to the second session of biological classification. In the first session, we discussed about the various systems of classification, such as the artificial system of classification, that is by our Aristotle and Carlos Linnaeus, natural system of classification, Bentham and Hooker, and then Copeland and also Ernest Haeckel. In case of phylogenetic system of classification, that is a R.H. Whittaker, the five kingdom system, and also six kingdom system also discussed in the first video. In this video, we are discussing about the members of the salient features of five kingdoms. Of them, already we discussed about the salient features of kingdom Monera in the last class. So let me continue the kingdom Monera by explaining the members, the salient features of its members. Okay, so kingdom Monera. Yes. So the members of Moneran animals all are prokaryotes. Okay, all are prokaryotes. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ prokaryotes ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ prokaryotes ಎಲ್ಲ all prokaryotes are included under kingdom Monera. Okay, so in this member group, bacteria is the sole member. Bacteria, the sole members of this kingdom of Monera, bacteria. Next to this, we can note the mycoplasma. Mycoplasma, one more group of the Monera animals, and also we can say rickettsia. Okay, rickettsia. Okay, rickettsia, and then finally actinomyces. So actinomyces. Yes. So these are the members of kingdom Monera. Of these, in our first PU syllabus, we discussing the bacteria and mycoplasma especially. In bacteria, these are the sole members of the kingdom Monera, and these bacteria, they can be further divided into archaebacteria. Okay, archaebacteria, and then eubacteria. Yes, eubacteria. Yes, archaebacteria and eubacteria. So these are the two types. Yes, and then in case of eubacteria, further we can group them into the autotrophic bacteria. Yes, autotrophic bacteria, and then heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria. Yes, so in this way, depending upon the mode of their nutrition. And in case of autotrophs, which can synthesize their own food material, those are photosynthetic autotrophs. Photosynthetic. Yes, autotrophs. Photosynthetic autotrophs. And chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs. Yes. So in this way, we can group the autotrophs into photosynthetic and chemosynthetic. So this is how we can study the bacteria in an order. Okay. So let me explain the salient features of these archaebacteria. In case of eubacteria, that is photosynthetic bacteria, that is cyanobacteria, and then chemosynthetic bacteria and heterotrophic bacteria. Okay. So first come to the archaebacteria. Yes. So archaebacteria. You bani archaebacteria bandre ide ನೀವು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay. Archaebacteria bandre, these are all the members belongs to. Okay. So members of the kingdom Archaea. Kingdom Archaea. Now last class discuss ಮಾಡಕರೆ 6th kingdom ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಸೆ WOESE ವಿಸೆನ್ ಅವರು 6th kingdom ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆರ್ಕಿಯಾ. ಆರ್ಕಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
All members of Archaebacteria belongs to the kingdom Archaea. Okay, and these are most primitive and most ancient ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಿಮ ರೂಪದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, these are found in a most harsh habitat. So that is one more important feature of these bacteria. They are found in most harsh habitat. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕುಳಿತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅ ಸಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ, ನೋಡಿ, salty areas, okay, like a dead sea or the sea with a heavy salt. Okay, ತುಂಬಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡೆಡ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಡೆಡ್ ಸೀ ನಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದುಕ ಉಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆವಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬದುಕುಳಿತವೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವು ಬದುಕುಳಿತವೆ. ಓಕೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಬುಗ್ಗೆ ಬದುಕುಳಿತವೆ. ಅವನ್ನ ಥರ್ಮೋಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಥರ್ಮೋಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ, ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೇರ್ ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕೊಳಿತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಳಿತಿರೋ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬದುಕ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್. So this is how, depending upon their habitat, we can group them into halophiles, thermosidophils, and methanogens. Okay, how could it possible to survive in such a harsh habitat? This is because their cell wall. Okay, the cell wall of these bacteria is quite different from the members of other bacteria because it is very rigid and which very helpful for the survival of bacteria in such a harsh environment. That's one important characteristics of these bacteria. And come to the methanogen bacteria. So methanogens, these methanogens they present mostly in a gut region. Okay, in a gut, that is a digestive canal system. Okay, alimentary canal, gut region of ruminant animals. Okay, so ruminant animals. Okay, ruminant animals like our cows. Okay, buffaloes. Okay, ನೋಡಿ, buffaloes cows ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಅಂಡ್ ಬಫೆಲೋಸ್. ರೂಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೋನೆಲ್ಲ ರೂಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂತವರ ಗಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುಲ್ಲೇನ್ ತಿಂದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇವು ಯಾವ ಮೆಥನೋಜನ್ಗಳು. ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಗುತ್ತಿರಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದುಂಟು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಗೋಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಅಂತ, ಕೌಡಂಗ್ ಅಂತ. ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಟ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮೀಥೇನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬನ್ನಿ. ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇವು ನಾವು ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Some of the bacteria which are able to synthesize their own food, so those are autotrophic bacteria. So in autotrophic, again photosynthetic autotrophs and chemosynthetic. In a photosynthetic, come to the photosynthetic. ಈ photosynthetic bacteria ಬಂದ್ರೆ
ಅವನೇ ನಾವು ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು, ಸೊ ಇವು ಅದನ್ನು ಕಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು, ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ photosynthesis. That means these are the bacteria having chlorophyll A. So this chlorophyll pigment is similar to the chlorophyll pigment present in higher plants. So because of the presence of chlorophyll pigment, they can synthesize their own food through the photosynthesis. That means they synthesize their own food using sunlight. Hence they are called autotrophs. ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವು ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಈ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆಫನ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಲೋನೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫನ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ ನಾಸ್ಟಾಕು, ಅನೆಬಿನ, ನಾಸ್ಟಾಕು, ಅವರ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸು, ಪಾಂಡೋರಿನ, ಆ ಥರ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, colonies or some of them in filament. Okay, so in a filamentous, okay, filamentous body. So ಈ ತರ ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಇವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬದುಕುಳಿತವೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್, ಸಮುದ್ರ ನೀರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಸೊ ಕೆಲವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ molecular nitrogen into nitrate and supply the nitrate to the plants, especially in legume plants. So legume plants are root nodules ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿತೀವನ್ನ. ಸೊ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನಾಸ್ಟಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾಸ್ಟಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ occur. So that is the main useful of these bacteria. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ their colony or their body usually surrounded. Okay, body is usually surrounded by a gelatinous sheath. Gelatinous sheath. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಊರ್ ಮುಂದೆ ಕೆರೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಥಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಯರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PCಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವು ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈಗ ನಾನು ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೀಮೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್. ಸೊ ಈ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ which can produce their energy through the chemical reactions. Okay, chemical reactions where they break down the bonds, especially in nitrites. Okay, nitrites or nitrates. Okay, nitrates in ammonia. In such chemicals, they undergo breaking the bonds and release the energy in the form of ATP. And that ATP is utilized by these chemosynthetic autotrophs. Okay, hence they prepare their own energy. That is why they are autotrophs. And these are they play very important role, especially play important role in a recycling. Okay, so recycling of certain useful compounds like nitrogen,
phosphorus, even sulfur, iron. In such a recycling process, these chemoautotropic bacteria, they play a very important role for the purpose. So this is about the photosynthetic, that is cyanobacteria, and chemosynthetic, that is these bacteria. Okay. And then come to the last one, that is heterotropic bacteria. Heterotrophs ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, heterotropic bacteria ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್. ಇನ್ನು heterotrophs ಬನ್ನಿ. These are the bacteria which are depending upon other source to get their food, to get their energy. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವರೇ. These are the abundant members, okay, richly available. So abundant members of this bacteria group, and these play very important role as a decomposers. Decomposers. They play important role as that means they decompose, degrade the organic matter or inorganic matter and convert into eco-friendly material. Thereby they release the energy and useful products also. So therefore they play, that is natural scavengers. ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೂಡಮಾಲಿಗಳಂತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿ ಇವರು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡು, ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ earlier, they help in decomposition of harmful organic matter. Decomposition. ಸೊ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನೇಚರ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ನರಿನೋ ಹಂದಿನೋ ನಾಯಿನೋ ಅದು ಸತ್ತು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸುನೋ ದನನೋ ಸತ್ತು ಬಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಮ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೆ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲರಾ, ಓಕೆ, ಟೆಟಾನಸ್, ಓಕೆ, ಟೆಟಾನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಗ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನ, ಟೆಟಾನಸ್ಸು, ಕಾಲರಾ. ಓಕೆ, ಹೀಗೇನೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಕರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಕರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಆರ್ spread by or caused by these bacteria. Therefore, they are very harmful to the human society also. And then, so ಮತ್ತೇನು ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಸ್, reproduction. How do these heterotrophic bacteria they reproduce? They reproduce by the fragmentation or fission method, especially. Yes, fission method is most common method in case of bacteria. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಚಿತ್ರನ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಂತ. And then in some unfavorable condition, these bacteria they undergo spores. They form spores. Okay, they produce the spores. They convert into spores during unfavorable condition, and when favorable condition returns, these spores are regenerate into bacteria. So that is a spore method. That is fission method, production of spore method.
and also they produce a parasexual method also. Parasexual reproduction, where they can transfer the DNA from one bacteria to another bacteria. So they are able to transfer the DNA content from one bacteria to another bacteria. So that is also one type of that is parasexual method. So in this way they reproduce by fission method, by producing the spores during unfavorable condition, by the transfer of DNA content also. So this is about the archaebacteria, cyanobacteria, and then heterotrophic bacteria. And then what next? Next mycoplasma ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮರಿದಂಗೆ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ mycoplasma, another group of the Monera animals, these are completely lack of cell wall. So that is important. ನೋಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತಿನ ಕೆಳಗೋದ್ರೆ ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬದುಕುಳಿಯೋದುಂಟು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 important specialties of this mycoplasma bacteria. And next to this, some of the mycoplasma, they can cause disease in some plants and animals. Therefore, they act as pathogens also. So this is about Monera kingdom. Okay, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನೆರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ.